کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ آپ کامیابی کے بارے میں یقین رکھتے ہیں وہ سب کچھ مکمل طور پر غلط ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ درست طریقے سے کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، بل ادا کرتے ہیں، حقیقت پسند بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مایوس ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور بغیر کسی سمت کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو پرامن اور آزاد ریٹائرمنٹ گزارتے دیکھا ہے؟ میں نے بھی شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی کے رک جانے کی وجہ محنت کی کمی نہیں بلکہ غلط جگہ پر بہت زیادہ محنت کرنا ہے۔ میں خود بھی ایسا ہی تھا، بغیر تعلیم کے، بغیر کسی مستقبل کے ٹورنٹو میں فرش دھوتا تھا، اور آج میں دنیا بھر میں لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ وہ نیند کے دوران بھی کئی ذرائع سے آمدنی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی کچھ میں آپ کو اب دکھانے والا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اکثر لوگ پوری زندگی جدوجہد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر بھی اپنی جگہ سے حل نہیں پاتے؟ وہ لمبے وقت تک کام کرتے ہیں، اضافی گھنٹے نکالتے ہیں، وہ نوکریاں قبول کرتے ہیں جو انہیں پسند نہیں، ایسے باسس کو برداشت کرتے ہیں جو ان کی اقدار کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اس اندھی امید کے ساتھ کہ ایک دن زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری محنت غلط سمت میں جا رہی ہے، کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو بچپن سے پروگرام کر دیا گیا ہے، بنا جانے بنا سمجھے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پروگرام کیا جو خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، اساتذہ نے جنہوں نے کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو وہ پڑھاتے تھے، ایک ایسے معاشرے نے جو قربانی کی عظمت بیان کرتا ہے لیکن شعور کو نظر انداز کرتا ہے۔ آپ کا ذہن زندہ رہنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، پلنے پھولنے کے لیے نہیں۔ جب میں نے یہ پہلی بار سنا میں نے بھی یقین نہیں کیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی حالات کا نتیجہ ہے۔ میں غریب پیدا ہوا، تعلیم مکمل نہیں کی، فیکٹریوں اور ہوٹلوں میں کام کیا۔ یہ کیسے مختلف ہو سکتی تھی؟ پھر میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی، رے اسٹینفورڈ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، باب تم اپنے نتائج کیوں نہیں بدلتے؟ یہ بات میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگی، کیونکہ اس سے پہلے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ نتائج بدلے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن تھا، اور یہ آپ کے لیے بھی ممکن ہے۔ آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا، لیکن آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ساری زندگی سخت محنت کرتے ہیں اور آخر میں قرض، بیماری اور افسوس لے کر رخصت ہوتے ہیں؟ مسئلہ محنت کا نہیں، مسئلہ ایک ایسے چھپے ہوئے عقائد کے نظام کا ہے جو آپ کے فیصلے چلاتا ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ یہی ہے، ابھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ یہ جملے ایک ایسے ذہن کی علامت ہے جو ناکامی کے لیے پروگرام کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام سستی موٹیویشن خود امدادی ویڈیوز سے نہیں بدلے گا۔ اس کے لیے شعوری طور پر نئے سرے سے ذہنی نظام تعمیر کرنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ آپ وہ نہیں ہیں جو لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا، آپ وہ ہیں جو آپ خود اپنے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ دل کی گہرائی سے مانتے ہیں کہ آپ کبھی اس مصیبت سے نہیں نکل سکتے، تو آپ واقعی نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن ہمیشہ انہی باتوں کو سچ ثابت کرے گا جن پر آپ یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ باتیں آپ کو تباہی کیوں نہ کر رہی ہوں۔ جانتے ہیں وہ سب سے خطرناک سوال کیا ہے جس سے زیادہ تر لوگ بچتے ہیں؟ یہ سوال، اگر میں جو کچھ بھی پیسے کے بارے میں یقین رکھتا ہوں وہ سب غلط ہو؟ یہ بات سننے میں تکلیف دہ ہے نا، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے پوری زندگی غلط راستے پر گزاری ہے۔ لیکن یہی سوال ہے جو آزادی کی شروعات کرتا ہے۔ دیکھیے، لندن یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ہماری روزانہ کی 95% فیصلے خودکار ہوتے ہیں، یعنی ذہنی عادات جو آٹو پائلٹ پر کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنے ہوش سے اپنی ذہنی پروگرامنگ کو نہیں بدلا تو اب وہی غلطیاں، وہی پیٹرن، وہی چکر ہر دن دہراتے رہیں گے زندگی کے اختتام تک۔ اور فرق نہیں پڑتا کہ اپنے 10 کتابیں پڑھیں، 100 ویڈیوز دیکھیں، اگر آپ کا اندرونی تصور اب بھی کمی اور محرومی سے بھرا ہے تو آپ خود کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو پروموشن مل سکتی ہے اور آپ وہ سب کچھ کریڈٹ کارڈ پر خرچ کر دیں گے۔ آپ کو بونس مل سکتا ہے اور آپ بے خیالی میں اسے جذباتی فیصلوں میں گنوا دیں گے۔
کیونکہ آپ کا لاشعور وہ نتائج قبول نہیں کرتا جو آپ کی بنائی ہوئی شخصیت سے میل نہ کھاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے لوگ لاٹری جیتنے کے بعد سب کچھ کیسے کھو دیتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ تو آ گیا لیکن ان کی ذہنیت وہی رہی۔ وہ خود کو اب بھی ناکام، کمتر اور نالائق سمجھتے تھے۔ اور جانتے ہیں، دماغ ہمیشہ خود کو واپس اس مقام پر لے آئے گا جہاں وہ آرام دہ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ مقام تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب راک کر خود سے پوچھیں، اپنے خود کو کتنی بار نقصان پہنچایا؟ کتنی بار اپنے یہ میرے لیے نہیں ہے کہہ کر کسی چیز کو آزمانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا؟ کتنے مواقع اپنے صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ آپ ناکام ہونے سے ڈرتے تھے؟ سچ یہ ہے کہ خوف آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ کا اصل دشمن وہ یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے یہ کیسے معلوم؟ کیونکہ میں نے یہ سب کچھ خود جھیلا ہے۔ میں نیچے گر چکا تھا۔ میں وہ شخص تھا جو دفتروں کے فرش صاف کرتا تھا اور سوتے وقت سوچتا تھا کہ مہینے کے آخر میں کھانے کے لیے پیسے ہوں گے یا نہیں۔ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، میرے پاس تعلقات نہیں تھے، میرے پاس امید نہیں تھی۔ صرف وہ سوال تھا جو اس شخص نے مجھ سے پوچھا، تم اپنے نتائج کیوں نہیں بدلتے؟ اس سوال نے ایک بیج بویا، اور وہ بیج ایک جنگل بن گیا جو آج میری زندگی ہے۔ شاید آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، کیا یہ میرے لیے ہے؟ ہاں، یہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ میں ابھی بھی سانس باقی ہے تو یہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی مکمل صلاحیت نہیں جیتے تو یہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو اب بھی دل کے کسی کونے میں یقین ہے کہ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو واقعی آپ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ اندھی محنت سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حاصل ہوگا ذہنی وضاحت سے، شعوری ری پروگرامنگ سے، اور ایک نئی شناخت سے۔ ایسی شناخت جو جانتی ہے کہ بیرونی دنیا ہمیشہ اندرونی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اپنے نتائج بدلیں؟ آپ وہی بہانہ دہراتے رہیں گے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو اب پہلا قدم الفاٹے چکے ہیں۔ اب باقی ہے وہ کرنا جو اکثر لوگ نہیں کرتے، ہمت کے ساتھ عمل کرنا اور فیصلہ کرنا کہ بس بہت ہو چکا۔ کیونکہ بس بہت ہو چکا۔ بس جینے کی کوشش کافی نہیں، اب جینا سیکھنا ہوگا۔ حقیقت میں آپ زیادہ اس لیے نہیں کماتے کیونکہ آپ خود کو اس شخص کے طور پر نہیں دیکھتے جو زیادہ کما سکتا ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں ڈالتا کہ آپ کتنا سیکھتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں یا کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ذہن کے گہرائی میں اب بھی اپنے بارے میں ایک محدود، عام، بد نصیب، ناکام انسان کا تصور موجود ہے، تو یہی کچھ آپ مسلسل اپنی طرف کھینچیں گے اور اسی میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ آپ کی بیرونی زندگی آپ کی اندرونی خودی کی عکاسی ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات سمجھی تو سچ کہوں تو مجھے تھوڑا سا برا بھی لگا۔ میرے دل میں آیا، کیا مطلب؟ میں تو دن رات محنت کر رہا ہوں، پوری لگن سے ایک بہتر زندگی چاہتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ میری خود کی تصویر میں ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ طاقتور راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے مانتے ہیں۔ اصل تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی واقعی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، چاہے وہ فنکار ہو، تاجر، کھلاڑی یا مفکر، ان سب میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ سب اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیت کو ایک واضح تصویر میں دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر نہ بینک بیلنس پر منحصر ہے، نہ پہنے ہوئے کپڑوں پر، نہ ہی دیوار پر لگے کسی صنعت پر۔ یہ تصویر دل میں ہوتی ہے، اور یہی تصویر ان کے فیصلوں، رشتوں، کام کی صلاحیت اور نتائج کو چلاتی ہے۔ جب میں نے بہت زیادہ کمانا شروع کیا، تقریباً ہر مہینے 2 کروڑ پاکستانی روپوں کے برابر، میری زندگی باہر سے ایک کامیاب شو لگتی تھی، لیکن اندر سے میری خودی کی تصویر اب بھی ایک ناکام صفائی کرنے والے شخص کی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ میں نے خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جوئے میں پیسے اڑا دیے، بے سوچے خرچ کیا، غلط فیصلے کیے۔ یہ سب کسی معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نئی حقیقت اور پرانی تصویر کے درمیان تضاد کی وجہ سے تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی پرانے کمپیوٹر میں نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوشش کریں بغیر اس کا سسٹم اپ ڈیٹ کیے۔ وہ ہینگ ہو جائے گا، وہ رد کرے گا، کیونکہ وہ مشین اس نئے معیار کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اپنی اندرونی شناخت کو نہیں بدلتے۔
वो कुछ हासिल कर भी लें, मगर सब कुछ खो देते हैं। कुछ नया शुरू करते हैं, मगर रास्ते में छोड़ देते हैं। अच्छे मौके का हिस्सा बनते हैं, मगर खुद को इसका अहल नहीं समझते, क्योंकि कहीं न कहीं ज़हन में एक आवाज़ कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये आवाज़ हल्की होती है मगर बहुत ताकतवर। जब कोई आपकी तारीफ करे और आप जवाब दें, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो ये वही आवाज़ होती है। जब आप आईने में देखते हैं और सिर्फ खामियों पर ध्यान देते हैं, ये वही आवाज़ है। जब आप कोई बड़ा कदम उठाने का सोचते हैं और दिल में डर, शर्मिंदगी या पछतावे का एहसास होता है, तब ये आवाज़ चीख उठती है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अक्सर लोग इस आवाज़ को सच मान लेते हैं। वो समझते हैं कि यह हकीकत है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उन बातों की गूंज है जो अपने बचपन में सुनी थी और उन्हें सच मान लिया, जैसे तुम बहुत मुश्किल बच्चे हो, तुम कुछ भी संजीदगी से नहीं लेते, तुम हमेशा सब कुछ खराब करते हो, पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये ख्यालात ज़हन में वायरस की तरह बैठ गए हैं और अब वो खामोशी से आपकी हर कोशिश को सबूताज करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक आपकी कामयाबी में सबसे ज्यादा असर इस बात का होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके IQ, कुदरती सलाहियत और समाजी माहौल से भी ज्यादा अहम है। उनका कहना है कि इंसानी दिमाग लाशऊरी तौर पर इसी तस्वीर पर खुद को ढालता है जो वो अपने बारे में सच मानता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यह अमल मुस्बत और मनफी दोनों समतों में बराबर काम करता है। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, कितने ज़हीन और बासलाहियत लोग अपने देखे हैं जो दिल से अच्छे हैं मगर अपनी जगह से हल भी नहीं पाते। ये काबिलियत की कमी नहीं है, ये खुदी की तस्वीर का मसला है। और दूसरी तरफ अपने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनमें कोई खास महारत नहीं थी, मगर वो जिद्दी एतमाद के साथ गैर मामूली कामयाबियों तक पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने खुद पर इस वक्त यकीन किया जब कोई सबूत भी नहीं था कि वो कामयाब हो सकते हैं। और यही यकीन उनकी हरकत का आगाज था। मैंने सालों में हजारों अफराद को बदलते देखा है। मैंने ऐसी माँओं को देखा जो खुद को कमजोर समझती थीं मगर बाद में कारोबारी लीडर बन गईं। मैंने ऐसे मर्दों को देखा जो कर्ज में डूबे हुए थे, मगर जब उन्होंने आईने में खुद को मुख्तलिफ नजर आना शुरू किया तो अपनी दुनिया बदल दी। मैंने नौजवानों को देखा जो हर चीज से डरते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी आवाज, असर और आजादी उभर कर सामने आई। ये सब तब शुरू होता है जब आप इस पुरानी शनाख्त को छोड़ने का फैसला करते हैं जो अब आपके किसी काम की नहीं रही। लेकिन याद रखें, ये अमल आसान नहीं होता। इसके लिए आपको इसके खिलाफ जाना पड़ता है जो आप समझते हैं कि आप हैं, और दिमाग इसकी मुज़ाहमत करेगा, क्योंकि दिमाग को मानूस चीजों से मोहब्बत होती है। वो जानी पहचानी तकलीफ को भी ना पहचानी आजादी पर तरजीह देता है। इसीलिए जब आप तब्दीली शुरू करते हैं, आपको खौफ, घबराहट या उलझन का सामना हो सकता है। ये इस बात की अलामत है कि आप पुरानी शनाख्त से बाहर निकल रहे हैं, और ये अच्छा है। अब सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब आपको ईमानदारी से देना है। आप बनना क्या चाहते हैं? वो नहीं जो दुनिया चाहती है आप बने, वो भी नहीं जो किसी ने कहा कि आप बन सकते हैं, बल्कि वो जो आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपके लिए लिखा गया है। और जब वो तस्वीर आपके सामने वाज़े हो जाए तो आपको आज ही से इस शख्स की तरह जीना शुरू करना होगा। ना कल, ना जब आपके पास पैसा होगा, ना जब दुनिया इजाजत देगी, बल्कि आज। क्योंकि जितना ज्यादा आप इस नई तस्वीर के मुताबिक जीते हैं, वो तस्वीर इतनी ही गहरी होती जाती है, और जितनी वो गहरी होगी इतना ही जल्द आपकी बैरूनी दुनिया इसका अक्स बन जाएगी। और याद रखें, तब्दीली का आगाज बड़ा होना जरूरी नहीं। ये एक नया आदत हो सकती है, एक नया रवैया, मनफी तबसरे पर रद्द अमल देने का नया अंदाज, दोस्तों का नया दायरा, जागते ही खुद को देखने का नया जाविया। क्योंकि छोटे मगर मुसलसल अमाल नए अंदरूनी मेयार पैदा करते हैं, और ये नए मेयार नई बनाते हैं, और ये नए नताइज पैदा करते हैं। आपको सब कुछ नहीं बदलना, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बदलना होगा, और अभी बदलना होगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, और वो जिंदगी जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं आपके इस यकीन का इंतजार कर रही है कि आप उसके अहल हैं, और आप यकीनन अहल हैं। लेकिन आपको वैसे जीना शुरू करना होगा जैसे एक अहल शख्स जीता है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि इंसान समझने लगे कि तहफ़्फ़ुज़ ही कामयाबी है।
आपके इर्द गिर्द के ज्यादातर लोग शायद अब भी बचपन से ही सीखते आए होंगे कि महफूज खेलना चाहिए, इस्तेहकाम तलाश करो, खतरा ना लो। और ये सोच जो बज़ाहिर बहुत दानिशमंदाना लगती है, दरहकीकत यही वो चीज़ है जो बेशुमार लोगों को छूटी, मध्यम और मायूस कुन जिंदगियों में कैद रखती है। जरा मेरे साथ सोचें, कितने फैसले अपने महज इस खौफ से नहीं किए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कितनी बार अपने कैरियर तब्दील करने, कोई नया मंसूबा शुरू करने या कोई मौका कबूल करने का सोचा और शुरुआत करने से पहले ही रुक गए। ये नाअहली नहीं है, ये खौफ है। नाकाम होने का खौफ, दूसरों के तानों का खौफ, सब कुछ खो देने का खौफ। लेकिन ये खौफ जो एहतियात के लिबास में छुपा होता है, बरसों से आपकी तरक्की को दीमक की तरह चाट रहा है। मुझे वो दिन खूब याद है जब मैंने अपनी कारोबारी सरगर्मी छोड़ दी, जो मुझे सालाना तकरीबन 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा आमदनी दे रही थी, और मैंने एक ऐसी मुलाजमत कबूल की जिसकी सालाना तनख्वाह लगभग 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं करोड़पति से तनख्वाहदार बन गया। क्यों? क्योंकि इस काम में कुछ ऐसा था जो मैं जानता था कि मुझे अंदर से बदल देगा। मैं इन ज़हनों के साथ रहना चाहता था जिन्हें मैं इस वक्त सबसे ज़हीन समझता था, उनसे सीखना चाहता था और जानना चाहता था कि सब कुछ अंदर से कैसे काम करता है। और वहीं जहां दूसरों को सिर्फ एक ही पीछे हटना वो नजर आया, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। लेकिन हर कोई ये बात नहीं समझता, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि खतरा एक धमकी है। निजाम ने हमें राहत पेशबीनी और दूसरों की मंजूरी की तलाश में ढाला है। मसला यह है कि असल जिंदगी सुकून के दायरे में नहीं होती। गैर मामूली जिंदगी, वो जिंदगी जो आपको सुबह बेदार होते वक्त आंखों में चमक के साथ जगाती है, इसके लिए हौसला दरकार होता है। और हौसला, जैसा कि कहा जाता है, खौफ की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला होता है। या आपने कभी गौर किया कि सबसे ज्यादा पुरजोश, कामयाब और मुतहर्रिक लोग वही होते हैं जो हमेशा खतरा मोल लेते हैं, जो हमेशा कुछ नया सीखते हैं, नई कोशिश करते हैं और अपने से बड़ी किसी चीज पर यकीन रखते हैं। हाँ, वो गलतियां करते हैं, हाँ वो गिरते हैं, लेकिन वो जीते हैं, वो बढ़ते हैं, वो तरक्की करते हैं। क्योंकि जो खतरा नहीं लेता वो न सिर्फ कुछ हासिल नहीं करता बल्कि वो जीता ही नहीं। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कितने लोग ऐसी जिंदगी गुजारने पर राजी हो जाते हैं जिससे वो मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि वो महफूज महसूस होती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं लेकिन फिर भी हर साल वही करते हैं क्योंकि कम अज कम तनख्वाह तो मिलती है। कितने लोग जहरीले रिश्तों में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेला रहना इससे बदतर है। कितने लोग अपने ख्वाबों को मुअख्खर कर देते हैं क्योंकि अभी वक्त मुनासिब नहीं है। वक्त कभी भी मुनासिब नहीं होता, वो कभी भी आसान नहीं लगता। नशो ओ नुमा हमेशा बेसुकूनी में ही होती है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और नहीं, आपको ये सब बदलने के लिए कोई दीवानावार कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही सब कुछ छोड़कर दुनिया का सफर शुरू करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खतरे को एक मुस्बत चीज के तौर पर देखना सीखें, एक जरूरी चीज। अगर जरूरत हो तो छोटे से आगाज करें। आज वो काम करें जो आप महीनों से टालते आ रहे हैं। वो ईमेल भेजें, वो गुफ्तगू तय करें, वो मंसूबा शाये करें। इस चीज का सामना करें जिससे आप बचते आ रहे हैं। मैंने इन लोगों को देखकर एक बात सीखी जो अपनी जिंदगी के उरूज पर है। और जब मैं कहता हूं उरूज, तो मेरा मतलब सिर्फ माली दौलत नहीं है, बल्कि मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं जो सुकून में हैं, आजाद हैं, मकसद के साथ जीते हैं। ये तकरीबन हमेशा वो लोग होते हैं जो खौफ को महसूस करना जानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खौफ खत्म नहीं होता। आप सिर्फ ये सीखते हैं कि इसे गाड़ी चलाने ना दें। हेलन कीलर, जो अंधी, बहरी और गूंगी थी, एक बार कहती है, जिंदगी आ तो एक जरी मुहिम है, आ कुछ भी नहीं। और मैं इस बात पर अपने जिस्म के हर खलिये से यकीन रखता हूं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई खतरा ना हो, वो सिर्फ बेमकसद दिनों की एक मध्यम तकरार है। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया, आप इसलिए पैदा नहीं हुए। आपके अंदर कुछ मुनफरिद मौजूद है, लेकिन इसे खिलने के लिए आपको सलामती के ख्याल को छोड़ना पड़ेगा।
आपको खुद पर यकीन रखना होगा इससे पहले कि कोई बैरूनी सबूत नजर आए। और क्या आप जानते हैं इस सब का सबसे बड़ा तजाद क्या है? जब आप शऊरी तौर पर खतरा मोल लेते हैं तो आप असल तहफ़्फ़ुज़ तख्लीक करते हैं। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ जो खुद एतमादी, ज़ाती तरक्की और ज़हनी इख्तियार से पैदा होता है। आप खुद अपने लंगर बन जाते हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपको मालूम हो कि अपना काम नहीं हो सकते तो आप क्या करेंगे? अगर खौफ आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर ना हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो जवाब फौरन आपके दिल और दिमाग में आए वही दरअसल वो चीज है जो आपको करनी चाहिए। आपको कैसे मालूम होना जरूरी नहीं, आपको सिर्फ फैसला करना है। जिंदगी खुद मौके, लोग और वसाइल को आपके साथ हम आहंग कर देगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक अपना कहीं बस अब मैं जा रहा हूं। फैसला हमेशा मुझसे से पहले आता है। और अगर आप मुझसे कहीं लेकिन अगर ये काम ना आया तो मैं आपसे पूछता हूं, और अगर कामयाब हो गया तो आप और कितनी बार खौफ को अपना फैसला करने देंगे? आप और कितनी जिंदगियों को फासले से देखते रहेंगे ये सोचते हुए कि कामयाबी सिर्फ दूसरों के लिए है? और कितने मौके आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे और आप हाथ ना उठाकर कहेंगे अब मेरी बारी है? आपको मजीद वक्त की जरूरत नहीं, आपको मजीद पैसों की जरूरत नहीं, आपको मजीद हिमायत की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मजीद हौसले की जरूरत है। क्योंकि हौसले से बाकी सब कुछ पैदा होता है। हौसला खतरे को खत्म नहीं करता, लेकिन यह खतरे को इम्कानात में बदल देता है। और अगर जिंदगी ने मुझे कोई चीज सिखाई है तो वो ये कि मेरे साथ जो सबसे बेहतरीन चीजें हुई वो हमेशा एक नामालूम समत में उठाए गए कदम से शुरू हुई। एक गैर यकीनी कदम, एक लरसता हुआ कदम, लेकिन एक लाजमी कदम। और अब क्या आप वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं? आपकी बैरूनी हकीकत कभी भी इस दाखिली तस्वीर से बड़ी नहीं हो सकती जो आप अपने बारे में रखते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं या कितनी ख्वाहिश रखते हैं। अगर आपके अंदर अब भी एक छोटा गैर महफूज और महदूद नुस्खा मौजूद है तो वही आपके नताइज पर हावी होगा। और अब जबकि आप जाग गए हैं, अगला कदम मौजूद है। आपकी नश्वोनुमा के सफर में एक और सीढ़ी, और वो बिल्कुल वही है इस वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस पर क्लिक करें और ये तब्दीली जारी रखें, अपनी शऊर को बुलंद करें और खुद को अब से 1% बेहतर बनाएं, और वक्त के साथ यही सब कुछ बदल देता है। अगर ये मवाद आपके लिए मानी खेज था तो शुक्रिया कहकर हमारे चैनल की हिमायत करें। ये हमें ऐसे पैगामात बनाने और बांटने में मदद देता है जो वाकई जिंदगियों पर असर डालते हैं। और अगर आप हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वीडियोस और खुसूसी मवाद को तरजीह के साथ देखना चाहते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब पर क्लिक करें। मैं आपका इंतजार करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि आपकी इर्तकाई सफर अभी तो शुरू हुई है।